औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबातुल लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालों CNP ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ। दोस्तों काफ़ी दिनों तो बाद ਅੱਜ मैं दोबारा वीलॉग करने जा रहा। कुछ विच टैक्नीकल प्रॉब्लम आ रहा सी, कुछ मकैनिकल मामलात आ गए, कुछ सियासी मामलात आ गए, कुछ तजर्बाती मामलात आ गए, जिंदी वजह तो कुछ टाइम लिए कुछ दिनों वास्ते असी इस प्रैक्टिस रोक दिता। हुण फिर दोबारा शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों मुलाकात होंदी रहेगी तुहाडे नाल और तुहाडे नाल गल्लां हुंदियां रहणगीਆਂ। दोस्तों गल ये आ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਟਾਪਿਕ ਆ ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਮੌਜੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਰਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਲਫ਼ਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ तो फिर मुल्क नूं की फ़ायदा, आवाम नूं की फ़ायदा, और अगर नहीं होंदे तो मुल्क नूं की नुकसान है, तो आवाम नूं की नुकसान है। दोस्तों पहले इस टॉपिक ते गल कर लेने इलैक्शन। सारे सियासी पार्टियां अल्लाह जाने की मामलात ने, इलैक्शन तो दौड़ रही ने, इलैक्शन तो जान छुड़ा रही ने, इलैक्शन तो बागी हुई ने, इलैक्शन तो बचन के तजर्बे कर रही ने, इलैक्शन तो बचन के बहाने कर रही ने। कोई कह रहा कि जनाब फरवरी च सर्दी बड़ी होनी आ, जनवरी सर्दी बड़ी होनी है, लिहाजा इलैक्शन नहीं होने चाहिए। दूसरा वा वो कहता कि नहीं जी इलैक्शन नहीं होने चाहिए, गवर्नमेंट चलती रहे, ठीक है साडा हिस्सा मिल गया वे, खैर आ कोई गल नहीं। तीसरा कहता साडी हुकूमत बनी भी तो एक जगह तो ही बननी है जिथे असी अगे हुक्मरान आ, केयर टेकिंग भी साडी आ, हुण भी असी हाँ, बाद भी असी होना, सानू इलैक्शन का कोई फायदा नहीं। आ जाके मैदान एक ही पार्टी है जी कहती इलैक्शन होने चाहिए आ, वो है इमरान खान साहब की PTI। हुण अल्लाह ही जानता है कि उन्होंने इलैक्शन मिलते हैं या नहीं मिलते, क्योंकि बागी तो सब बागी ने, बाकी सब बागी ने, वो इलैक्शन चाहते ही नहीं है। इलैक्शन होवे भी तो उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं, ना होवे तो फिर भी उन्होंने कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उनकी प्रेजिडेंशियल पहले मौजूद है हुकूमतों के अंदर। दोस्तों जिस मुआशरे इस किस्म की मुनाफकाना सियासत होवे, तुसी उस तो की उम्मीद करोगे। वो पार्टियां जड़ियां सवेर तो लैके शाम तक झूठ बोल के फ्रॉड करके लोगों के नाल आवाम नूं धोखे च रख के सब्ज़ बाग दिखाते रहते हैं सारा सारा दिन और सारी सारी रात, तुसी उन्हां की अच्छाई की उम्मीद रखोगे। दोस्तों मैं एक दिन पढ़ रहा सी, एक दोस्त कहता दूसरे नूं कहता यूरोप जाके मगरब जाके झूठ नहीं बोलना तो ना झूठ किसी को कहना तू बोल रहा है। उन्हें कहा वजह, उन्हें कहा कि वो यूरोपीयन नूं तुसीं गाली कढ़ लो ना, वो गुस्सा नहीं करते, बाइंड नहीं करते, लेकिन अगर तुसीं उन्होंने कहेगा ना तू झूठ बोल रहे हैं, वो तेरे मूँह ते लपड़ मारेगा, क्योंकि उस इलाके या उन्होंने मुल्कों के अंदर असी उन्होंने गैर मुस्लिम कहने, उन्होंने अंदर झूठ बोलने का रिवाज ही नहीं है, झूठ बोलने का कॉन्सैप्ट ही नहीं है। ये कॉन्सैप्ट ही नहीं है बंदा किसी ना गलत बयानी करेगा। लेकिन मेरे प्यारे पाकिस्तान के अंदर की आ, इतने सवेर तो लग के शाम तक हर बंदा झूठ बोल रहा, और खसूस बिलखसूस जोड़े हुकूमत बैठे होंगे ने उन्होंने तो कसम पाई है कि सच्ची गल नहीं करनी, जिन्ना चिर तक साढ़े कुछ एंकरस और साढ़े कुछ जर्नलिस्ट बेचारे कोई सच्ची गल सामने न लै आउण। इन्होंने कसम पाई है कि सच नहीं बोलना, और इन्होंने लोगों ना इन्होंने अपने वोटर्स नाल, अपने पाकिस्तानी आवाम दे नाल सच्ची गल नहीं करनी। फिर इस जमहूरीयत का फ़ायदा की है, मैं तो अज तक नहीं समझ सकिया कि इस जमहूरीयत का की फ़ायदा, जिहड़ी जमहूरीयत आमरीयत तो बदतर है। असीं कहने ना अयूब खां अमर सी, मान लिया जी अयूब खां अमर सी, लेकिन उस बंदे ने इस पाकिस्तान की खिदमत बड़ी की, इस पाकिस्तान के डिवेलपमेंट बड़ा हाथ है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰ ਆਇਆ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਆਏ ਸਨ ਉਸ ਦੌਰਾਨ। ਆਪਣੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਜਹਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਰੂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਤਹਾਈ ਈਮਾਨਦਾਰ, ਇੰਤਹਾਈ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਅਹਿਸਾਨਾਤ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਅਹਿਸਾਨਾਤ ਕੀਤੇ। ਦੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਦੋ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਤੌਰ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਜਤਮਾਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਡਕਟ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਇੰਤਹਾਈ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਨੰਬਰ 1, ਈਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਨੰਬਰ 2 ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਪਰਸਨਸ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਫਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਵੜੇ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਅਮੂਰੇ ਖਾਰਜਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਇਹ ਨੇ, ਇਹ ਬੈਨ ਅਕਵਾਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਗਏ। ਮੈਚ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੰਨ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਰਾਜੀਵ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਗਰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫੌਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਐਟਮੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਐਟਮੀ ਹਮਲਾ ਕਰੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 56-57 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਕਚਰਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਉਠਾ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ, ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਐਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਐਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫੀਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਵਾਟਰ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤਖਰੀਬਕਾਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮੁਹਿਬ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖੈਰ ਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਜੰਟੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਤੀਸਰਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕਜ਼ੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤਬਾਹੀ ਲੱਥੀ, ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ, ਅਗਰਚੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਆਦਮੀ ਸੀ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਤਰਕੁਲ ਐਲਾਨ ਸੀ, ਜਾਬਰ ਸੀ, ਅਮਰ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਤਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਖੁੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਵੀ ਹੋਣ, ਮੁਹਿੱਬੇ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਹੋਣ। ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਮੁਨਾਫਕਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿੰਨੇ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ ਝੂਠ 'ਚ, ਫਰਾਡ 'ਚ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ 'ਚ, ਲੁੱਟਮਾਰ 'ਚ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਲਾ ਬਚਾਏ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਔਰ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਕੀ ਕਰਨ? ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ, ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ 4 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਰਮੁੱਲਾ ਵਜਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਲਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਮਤੀ ਉਸ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਸਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਸਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਹਨ ਆ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਆਮਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਨੀ ਹੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਮਚਾਈ ਆ। ਖਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਾਬ ਪਨਾਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਕਾਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੰਡਨ ਫਲੈਟ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਬਈ ਫਲੈਟ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਟਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਲਪਾਈਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਸਤਨਤੁਨੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਏ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਫਾਇਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਵਾਖਿਰ ਦਾਅਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।